यसू दे लहू च शिफा मेरे यसू दे नाम च शिफा यसू दे लहू च शिफा मेरे यसू दे नाम च शिफा यसू दे रंग विच जेड़े रंग जांदे ने जिंदगी हमेशा दी ओदे कोलों पांदे ने यसू दे रंग विच जेड़े रंग जांदे ने जिंदगी हमेशा दी ओदे कोलों पांदे ने दसदा जिंदगी दी राह दसदा जिंदगी दी राह यसू दे लहू च शिफा मेरे यसू दे नाम च शिफा सुन दे कलाम ओदा जेड़े सुबह शामी मिल जांदा भगत और फोनां नूं आरामे सुन दे कलाम ओदा जेड़े सुबह शामी मिल जांदा भगत और फोनां नूं आरामे बदला दे लेवेगा बुला बदला दे लेवेगा बुला यसू दे लहू च शिफा मेरे यसू दे नाम च शिफा यसू दे लहू च शिफा मेरे यसू दे नाम च शिफा ओदे कोलों बदरूआं दूर नस जांदियां ओदे कोलों बदरूआं दूर नस जांदियां आंखें खुलती हैं, उसी के नाम से गूंगों की जबान भी खुल जाती है, उसी के नाम से बहरों के कान भी खुलते हैं। ये मुश्किल काम है। 3 बहरों के कान खोलना। कई बचपन से बहरे पैदा होते हैं, कई बचपन से माँ के पेट ही से गूंगे पैदा होते हैं, कई माँ के पेट ही से अंधे पैदा होते हैं, कई माँ के पेट ही से लूले पैदा होते हैं। तो ऐसे लोगों को शफा देनी ये सिर्फ यस्सु का काम है या यस्सु के खादमों का काम है, और कोई कर नहीं सकता। तो मैं आज आपके सामने ज़बूर 146 उसकी 8 आयत रखना चाहता हूं। ज़बूर 146 उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। खुदावन अंधों की आंखें खोलता है, खुदावन झुके हुए को उठा खड़ा करता है। खुदा क्या करता है? अंधों की आंखें खोलता है। ज़बूर नबीस लिखता है मसीह के पैदा होने से 1000 साल पहले कि ऐसा होगा, खुदावन यीशु मसीह आएगा और अंधों की आंखें खोलेगा, और कोई दुनिया में अंधों की आंखें खोल ना सका। खुदा के खादमों के पास ऐसा भी अख्तियार है कि लोगों की आंखों को अंधा भी कर सकते हैं
اور اندھی آنکھوں کو کھول بھی سکتے ہیں۔ ایسا دنیا میں سوائے یسوع کے خادموں کے اور کسی کے پاس اختیار نہیں۔ تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے۔ یسایہ کی کتاب 35 باب 4 آیت سے 5ویں آیت میرے ساتھ نکالیں آپ، کہ یسایہ نبی نے بھی یہ پیشن گوئی کی۔ ہاں جی، یسایہ 35 باب 4 آیت سے 4 سے 5۔ ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، ہمت باندھو، مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ ہاں، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ آگے تب لنگڑے ہرن کی مانند 5ویں آیت تک۔ 5ویں آیت پڑھ۔ ٹھیک ہے نا؟ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یسایہ نبی نے کیا فرمایا؟ ان کو یہ کلام دے دو جن کے دل کچے پکے ہیں، کچ دلوں کو یہ پیغام دو کہ یسوع آ رہا ہے، فکر نہ کرو۔ یسوع جب آئے گا تو اندھوں کی آنکھیں کھولے گا۔ یسوع جب آئے گا تو بہروں کے کان کھولے گا۔ یسوع جب آئے گا تو گونگوں کی زبان بھی کھول دے گا، اور لنگڑے ہرن کی مانند چونکڑیاں بھریں گے۔ لنگڑوں کی ٹانگیں بھی یسوع درست کر دے گا۔ جیسے آپ نے بے شمار حوالے پڑھے ہیں کہ یسوع اندھوں کو شفا دیتا ہے، یسوع لنگڑوں کو شفا دیتا ہے، یسوع بہروں کے کان کھولتا ہے، یسوع گونگوں کی زبان کھولتا ہے، یسوع اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، یسوع مردے بھی زندہ کرتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ 2 پیشن گوئیاں جو سنی ہیں، یہ اندھوں کے بارے ہے کہ داؤد نبی بھی کہتا ہے کہ یسوع آئے گا اور اندھوں کی آنکھیں کھول جائیں گی۔ یسایہ نبی بھی کہتا ہے یسوع آئے گا اور اندھوں کی آنکھیں کھولی جائیں گی۔ اسی طرح یسایہ کی کتاب 42 باب 7ویں آیت میرے ساتھ نکالے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 42 باب اس کی 7 آیت، کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے۔ یہ بھی یسایہ نبی یسوع کے بارے پیشن گوئی کر رہا ہے کہ تو کیا کرے گا؟ اندھوں کی آنکھیں کھولے گا اور قیدیوں کو آزاد کرے گا، کم ہمتوں کو دلاسا دے گا، جھکے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرے گا، گرتے ہوئوں کو سنبھالے گا، غریبوں کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ آج اندھوں کے بارے میرے پاس پیغام ہے کہ یسوع نے اندھوں کی آنکھوں کو کھول دیا۔ ایک کی آنکھ کو نہیں بلکہ بے شمار اندھوں کی۔ لوکا کی انجیل 18 باب 35 آیت میرے ساتھ نکالے۔ تو بے شمار اندھوں کی آنکھوں کو خداوند یسوع مسیح نے کھولا۔ ہاں جی، لوکا کی انجیل 18 باب اس کی 35 آیت۔ جب وہ چلتے چلتے یریحو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا،
क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ऐ खुदावन, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। एक अंधा जो बचपन से अंधा पैदा हुआ है, उसको इल्म हो गया कि खुदावन यीशु मसीह नासरी अंधों की आंखें खोलता है। आज दुनिया में जितने अंधे पैदा होते हैं, तकरीबन अंधे लोग जो पैदा होते हैं, कुछ लोग उनसे उजरत हासिल करते हैं। वो समझते हैं हमारे घर में एक फैक्ट्री पैदा हो गई है, वो जरिया माश उसको बना लेते हैं। उस अंधे पर इतना जुल्म करते हैं, उसको चौक में बैठा कर आ जाते हैं कि सारा दिन वो अंधा भीख मांगता रहे और अपने मालकों को कमाई खिलाता रहे। अंधे की मदद करनी चाहिए या अंधे से मदद लेनी चाहिए? इतना जुल्म अंधों पर हो रहा है, इतना जुल्म लंगड़ों पर, लूलों पर हो रहा है, फालज के मारों पर हो रहा है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आप सड़कों पर देखें, जिनके घरों में अंधे पैदा होते हैं या लंगड़े पैदा होते हैं, अपाज पैदा होते हैं, उनको चौकों में बैठा कर आ जाते हैं। टुंडे पैदा होते हैं, उनको चौकों में बैठा कर आ जाते हैं, कपड़ा बिछा कर आ जाते हैं, शाम को जाते हैं, उनको उठाकर अपने घर में ले आते हैं और जितनी रकम इकट्ठी होती है उनसे छीन कर अपनी जेब में डाल देते हैं। तो यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने किसी अंधे को भीख मांगने की इजाजत नहीं दी। यीशु ने जिस अंधे को देखा कि ये भीख मांग रहा है, तो उसकी नजर पड़ गई भीख मांगने वाले अंधे पर, या अंधा खुद यीशु के पास आ गया। तो अंधे ने क्या कहा, आए खुदावन यीशु नासरी, मुझ पर रहम कर। तो यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, आए खुदावन, मैं अंधा पैदा हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि आज मैं देखना शुरू हो जाऊं, बीना हो जाऊं। तो यीशु ने क्या कहा, जा, तेरे ईमान के मुताबिक ऐसा ही हो। तो उसकी आंखें उसी वक्त खुल गई, वो साफ साफ देखना शुरू हो गया, फिर मांगना कहाँ रह गया। इसी तरह मत्ती की इंजील 20 बाब 30वीं आयत मेरे साथ निकालें। तो आज अंधों की लिस्ट मेरे पास है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर यीशु अंधों की आंखें खोलता है, तो उसने अपने शागिर्दों को भी कहा, तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। दरअसल कुछ खादम बचपन के जो अंधे हैं उनके लिए काम नहीं कर रहे, बचपन के जो बहरे हैं उनके लिए काम नहीं कर रहे, बचपन के जो गूंगे हैं उनके लिए काम नहीं कर रहे। अगर आपकी दुआ से बचपन का अंधा शफा पा जाए तो ये बहुत बड़ा मुआजिज़ा है। अगर आपकी दुआ से बहरा शफा पा जाए, जो बचपन से माँ के पेट से बहरा है, तो ये बहुत बड़ा मुआजिज़ा है। अगर गूंगा जो बचपन से है, माँ के पेट से है, वो आपकी दुआ से शफा पा जाए, तो ये बहुत बड़ा मुआजिज़ा है। तो यही यीशु ने कहा, तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये हमें खुदावन यीशु मसीह ने दिलासा दिया है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हाँ जी। मत्ती की अंजील 20 बाब उसकी 30 आयत। और देखो, 2 अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुन करके यीशु जा रहा है, चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद,
हम पर रहम कर, आए खुदावन इब्ने दाऊद क्या कर, हम पर रहम कर। हाँ जी। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। यीशु के क्या हो गया? पीछे हो लिए। खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे हैं और दो अंधे जो माँ के पेट से बैठे भीख मांग रहे हैं, इन्होंने शोर सुना, जैसे पहले ने सुना कि ये क्या हो रहा है, ये कौन जा रहा है। तो उन्होंने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, आए खुदावन यीशु नासरी, हम पर रहम कर। आए खुदावन यीशु नासरी, हम पर रहम कर। तो यीशु ने जब उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, उन्होंने कहा, आए खुदावन यीशु नासरी, हम पर रहम कर। तो यीशु ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वो दोनों अंधे बुलंद आवाज से कहने लगे, आए खुदावन, हमारे लिए ये कर कि हम अपनी माँ के पेट से अंधे पैदा हुए हैं, हम देख नहीं सकते कि हम बीने हो जाए, हम दूसरे लोगों की तरह देखना शुरू हो जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी बात पर गौर किया। कुछ लोग यीशु के साथ ऐसे थे कि जिन्होंने उन अंधों को डांटने की कोशिश की कि यीशु से बात ना करो, अंधों को डांटने की कोशिश की कि यीशु से बात ना करो। तो वो ज्यादा शोर मचाना शुरू हो गए। उनको पता था आज यीशु हमारे पास से गुजर गया तो मौका हाथ से गुजर जाएगा, हम कभी भी शिफा नहीं पा सकते। आज हमारे पास मौका है, यीशु हमारे पास आया हुआ है, आज हमने वक्त हाथ से जाया नहीं करना और इस मौके को भी जाने नहीं देना। लोगों ने चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा बुलंद आवाज से कहने लगे, ऐ खुदावंद यीशु नासरी, हम पर रहम कर। तो जब यीशु ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, हम अंधे हैं, हम चाहते हैं कि हम बीने हो जाए। तो यीशु ने क्या कहा, जाओ, मैं भी चाहता हूं तुम बीने हो जाओ। तो वो दो अंधे जो थे, उसी वक्त खुदावंद यीशु की आवाज सुनकर बीने हो गए। खुदावंद यीशु की आवाज में कुदरत है, खुदावंद यीशु मसीह की आवाज में नजात है, खुदावंद यीशु मसीह की आवाज में शिफा है, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में बरकत है। खुदावंद यीशु मसीह ने जिसको भी शिफा दी उसको हुक्म दिया, उसकी आवाज उसके कान तक पहुंची तो वो शिफा पा गया। लूका की अंजील 4 बाब की 18वीं आयत मेरे साथ निकालेंगे। लूका की अंजील 4 बाब 18वीं आयत 18 आयत। खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि खुदा का रूह मुझ पर है, खुदा ने मुझे दुनिया में भेजा है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, अंधों की आंखें भी खोलूं, लंगड़ों को भी चलाऊं और मुर्दे भी जिंदा करूं।
ہر قسم کا معجزہ جو ہے وہ یسوع نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے. ایسا معجزہ کوئی رہ نہیں گیا جو یسوع نے نہ کیا ہو. یسوع نے ایسے معجزے کیے کہ 5 روٹیوں پر برکت دے کر 2 مچھلیوں پر 12 ٹوکرے بھی بجا دیے اور 5000 لوگ بھی سیر ہو کے کھا گئے. یسوع نے ایسا معجزہ بھی کیا کہ 6 مٹکوں میں پانی بھروا کر اس کی مے بنا دی. یسوع نے ایسا معجزہ بھی کیا کہ پوری دنیا کو شفا دے دی. ہر قسم کی بیماری کا علاج یسوع کے پاس ہے. ہر قسم کے لنگڑوں کو چلانے کی توفیق یسوع کے پاس ہے. تو آج لوکا کی انجیل 7 باب اس کی 18ویں آیت میرے ساتھ نکالیں گے. لوکا کی انجیل 7 باب اس کی 18ویں. ہاں جی. اور یوحنا کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی. اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دکھیں. یوحنا کیا کہہ رہا ہے؟ شفا دینے والا جو آنے والا تھا، اندھوں کی آنکھیں کھولنے والا تھا، جو کام اندھوں کی آنکھوں کو کھولنے کا کر رہا ہے، جس کی یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی. ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا آئے گا اور اندھوں کی آنکھیں کھولے گا، بہروں کے کان کھولے گا اور لنگڑے ہرن کے من چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی. تو یسوع نے اس سے بھی زیادہ بڑے کام کر دیے. ہاں جی آگے. انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دکھیں. اسی گھڑی اس نے بہتوں کی بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی. کیا کیا؟ یسوع نے بے شمار بیماریوں کو شفا دی. اندھوں کی آنکھیں کھول دی، گونگوں کی زبان کھول دی، بہروں کے کان کھول دیے، اور بھی ہزاروں قسم کے بیماروں کو شفا دے دی، اور بے شمار لوگوں پر رحم کر دیا، اور بدروح گرفتار لوگوں کو بھی آزاد کر دیا. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو نا درست ہونے والی ہیں، لیکن یسوع سب کو درست کرتا ہے. لوکا کی انجیل 14 باب 13ویں آیت میرے ساتھ آپ نکالیں گے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے. خداوند یسوع مسیح ناصری پس مردہ لوگوں کو بھی تسلی دے کر زندہ کرتا ہے، ہمیشہ کے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، 4 دن کے مردے کو بھی زندہ کرتا ہے. ہاں جی. لوکا کی انجیل 14 باب اس کی 13 آیت. بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں، اندھوں کو بلا. کن کو بلا؟ جب کوئی انسان ضیافت کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، خدا کے نام پر کوئی کھانا تقسیم کرتا ہے، تو یسوع نے امیر لوگوں کو بلانے کی اجازت نہیں دی. یسوع نے اپنے رشتہ داروں کو بلانے کی اجازت نہیں دی. یسوع نے کیا کہا؟ جب تو شکر گزاری کرے، جب تو خدا کے نام سے کوئی ضیافت کرے، تو کن کو بلانا ہے؟ ندار لوگوں کو، اندھوں کو بلانا ہے، بہروں کو بلانا ہے، گونگوں کو بلانا ہے، لنجوں کو بلانا ہے، لنگڑوں کو بلانا ہے، تاکہ آپ کی تعریف وہ کر سکے،
آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی ضیافت میں اندھوں کو دعوت نہیں دی جاتی، بہروں کو دعوت نہیں دی جاتی، گونگوں کو دعوت نہیں دی جاتی، فالج کے مریضوں کو دعوت نہیں دی جاتی، لنگڑوں کو دعوت، کیونکہ حقیر لوگ جن کو جانتے ہیں یسوع ان کی عزت کرتا ہے۔ یسوع کے پاس قدرت ہے ان سب کی عزت کرنا، ان کی پرواہ کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو شفا دینا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ جب تو ضیافت کرے تو کن کو بلانا ہے؟ اندھوں کو۔ کن کو بلانا ہے؟ لنجوں کو۔ کن کو بلانا ہے؟ لنگڑوں کو۔ کن کو بلانا ہے؟ بہروں کو۔ کن کو بلانا ہے؟ گونگوں کو۔ تو کیا جتنے بھی خادم میری آواز سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس بات پر بھی ہم نے کام شروع کرنا ہے کہ یسوع کی آواز یہ ہے کہ جب تم ضیافت کرتے ہو تو اچھے اچھے خادموں کو بلا لیتے ہو، اپنے امیر ترین غیر قوموں کے افسروں کو بلا لیتے ہو، اپنے اچھے اعلیٰ درجے کے امیر رشتہ داروں کو بلا لیتے ہو۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ جب بھی تو ضیافت کرے، جب کبھی تو ضیافت کرے تو کن کو بلانا ہے؟ ندار لوگوں کو بلانا ہے جن کے پاس تجھے دینے کے لیے کوئی صلہ نہیں، کوئی اجر نہیں۔ امیر لوگ تو اپنے گھر میں ہر روز اچھی خوراک کھاتے ہیں، غریبوں کی فکر ہے تو صرف میرے یسوع کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ ہر انسان غریب کو دھکے مارتا ہے، غریب کسی بھی دروازے پر چلے جائے، غریب اپنی غربت کے مطابق کسی سے مدد بھی لینے چلے جائے تو لوگ حقیر جانتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، تو اسے واپس نہیں کرے گا۔ لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ یسوع نے کہا اگر تم خدا کے بیٹے بننا چاہتے ہو، اگر تم خدا کے بیٹے بننا چاہتے ہو تو جو کچھ تجھ سے مانگے اسے دے دو، یہ نہ سوچو کہ ہمیں واپس ملے گا۔ نا امید ہوئے ان کی مدد کرو، تب تم خدا کے بیٹے ٹھہرو گے۔ تو خدا کے بیٹے ٹھہرتے کون ہیں؟ خدا کے بیٹے بنتے کون ہیں؟ لوکا کی انجیل 6 باب 32 میں سے نکالے تو خدا کے بیٹوں کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے تو خدا کے وسیلے سے، اپنے نام کے وسیلے سے، پیشن گوئیاں نبیوں کی وسیلے سے یہ سارے کام کیے۔ وہ کہتا ہے جب تو ضیافت کرے تو امیروں کو نہیں بلانا، غریبوں کو بلانا ہے۔ ہاں جی، لوکا کی انجیل 6 باب اس کی 32 آیت۔ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم ان ہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر تم ان ہی کو قرض دو جن سے وصول کرنے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے۔ گناہ گار بھی گناہ گاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے۔ کیا ٹھہرو گے؟ خدا تعالیٰ کے بیٹے جو ہیں وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں کو بلانا،
اندھوں کو بلانا تاکہ وہ بھی اچھا کھانا کھا سکے۔ اچھا کھانا اندھوں کو بہت کم دیا جاتا ہے۔ اچھا کھانا بہروں کو، گونگوں کو، لنگڑوں کو، مفلوجوں کو کم دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے ان کی کمائی بھی ان سے چھینی جاتی ہے۔ جب سڑکوں پر ان لوگوں کو بٹھا کر آ جاتے ہیں تو رات کو کمائی ان کے مالک کھاتے ہیں۔ آج یسوع نے کیا کہا؟ غریبوں کی فکر کرو، غریبوں کی مدد کرو تاکہ تم خدا تعالی کے بیٹے ٹھہرو۔ اگر آپ نے کسی غریب پر اپنے کرم کی نظر نہیں کی، کسی غریب پر اپنی شفقت والا ہاتھ نہیں رکھا، کسی غریب کو اچھا کھانا نہیں دیا، تو آپ خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ کیونکہ یسوع نے کیا کہا؟ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں کو بلانا، کہ ان کو آپ کے لیے دینے کے لیے کچھ اجر نہیں۔ اسی طرح بائبل میں لکھا ہے کسی شاہوکار نے ایک ضیافت کی بہت بڑی، اس نے امیر لوگوں کو، اعلیٰ درجے کے لوگوں کو دعوت دے دی، تو کھانا تیار ہو گیا، کھانا ٹھنڈا ہو گیا، کوئی اس کا کھانا کھانے کے لیے آیا نہیں، کہ وہ سب امیر لوگ تھے۔ تو شام کے وقت اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا، فلاں کے پاس جا۔ اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں۔ دوسرے کہا میرے پاس بھی ٹائم نہیں تھی، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میرا کھانا جو ہے یہ تو خراب ہو جائے گا۔ اس کے ذہن میں خداوند یسوع مسیح نے بات ڈالی کہ جا اندھوں کو ڈھونڈ کر لا، بہروں کو ڈھونڈ کر لا، لنگڑوں کو ڈھونڈ کر لا، مزدوروں کو ڈھونڈ کر لا، بے سہارا لوگوں کو ڈھونڈ کر لا، تاکہ میرا گھر رونق سے بھر جائے اور میری خوراک غریب لوگ کھائیں اور مجھے دعا دیں۔ تو ایسا ہوا۔ خدا چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی ضیافت کرے تو وہ غریبوں کو بلائے، اندھوں کو بلائے، بہروں کو بلائے، لنگڑوں کو بلائے، لولوں کو بلائے، تاکہ وہ بھی ان کے لیے دعا کر سکے۔ آج متی کی انجیل 9 باب 27ویں آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل 9 باب اس کی 27 آیت۔ جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان کی آنکھیں کیا ہو گئی جی؟ کھل گئیں۔ 2 اندھے اور یسوع مسیح کے پاس آئے۔ جب انہوں نے کہا اے خداوند ہم پر رحم کر، تو یسوع نے آواز تو سن لی ان کی، لیکن خداوند یسوع مسیح اپنے گھر چلے گئے۔ یسوع ان کا ایمان دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے اتنا ایمان مضبوط کیا کہ یسوع کے پیچھے پیچھے اس کے گھر میں پہنچ گئے۔ اس کے گھر میں جا کر بھی یہی کہا اے خداوند ہم پر رحم کر، ہم اندھے ہیں، ہم بینے ہو جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے پوچھا کیا تمہیں اعتقاد ہے، تمہارا یقین ہے کہ میں تمہاری آنکھیں کھول دوں گا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا ایمان ہے کہ آج یسوع ہماری آنکھیں کھولے گا، اسی لیے تو ہم آپ کے پیچھے آئے ہیں، اسی لیے تو آپ کے گھر میں آئے ہیں کہ آج ہم نے برکت لے کر جانا ہے، آج ہم نے شفا حاصل کر کے جانا ہے۔ تو یسوع نے کہا جاؤ
तुम्हारे ईमान के मुताबिक ऐसा ही हो। उसी वक्त 2 अंधों की आंखें खुल गई। तो आज हम मत्ती की इंजील 11 बाब 5वीं आयत देखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलता है। हाँ जी, मत्ती की अंजील 11 बाब उसकी 5 आयत के अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं और मुर्दे खुदा जिंदा किए जाते हैं। जो यशाया नबी ने पेशन गोई की, उसी के मुताबिक यीशु ने काम उससे बड़े कर दिए। यशाया नबी ने क्या कहा था 35 बाब की 4-5 आयत में? उनको पैगाम दो जो कच दिले हैं, कहो हिम्मत बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। उस वक्त अंधों की आंखें वाक की जाएंगी, बैरों के कान खोले जाएंगे, लंगड़े हर्न के मानक चौकड़ियां भरेंगे। तो जब यीशु आया, 3री आयत से 5वीं आयत तक पढ़े। ये साया नहीं, जो पढ़ा आपने मत्ती की इंजील 11 बाब 3री आयत से 5वीं आयत तक कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते हो देखते हो, जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। यीशु जब मनादी कर रहा है तो यूहन्ना उस वक्त कैद खाना में था। यूहन्ना कहाँ था? कैद खाना में था। तो यीशु की गवाही दे रहा था। तो यीशु ने जब आकर मुर्दों को जिंदा करना शुरू कर दिया, यीशु ने जब आकर गरीबों को खुशखबरी सुनानी शुरू कर दी, लंगड़ों को शफा देना शुरू कर दी, टुंडों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया, अंधों की आंखें खोलनी शुरू कर दी, तो यूहन्ना ने कैद खाना में अपने शागिर्दों की मार्फत जाकर पूछा कि जाओ, जो शफा दे रहा है, जिसकी गवाही मैंने भी दी है, जिसकी गवाही दाऊद नबी ने भी दी है, जिसकी गवाही यशाया नबी ने भी दी है, क्या उससे पूछो कि आने वाला तू ही है जो शफा दे रहा है, जो अंधों की आंखें खोल रहा है, या हम किसी और की राह देखें? तो यीशु ने यूहन्ना आरब के शागिर्दों से क्या कहा? जाकर यूहन्ना को सच सच बता दो, जाकर यूहन्ना को सच सच बता दो कि आने वाला मैं ही हूँ। अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जा रही है, बल्कि मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। यीशु ने उससे भी बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए। तो आज हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, अगर डॉक्टरी है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर से, साइंस है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर है, नजात है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर है, शफा है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर है, फतहमंद जिंदगी है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर है, रहम है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर है। तो हमने हर किस्म के बीमार पर रहम करना है, उसके लिए दुआ करनी है। तो आज हम मत्ती की इंजील 12 बाब 22वीं आयत पढ़ेंगे कि खुदावन यीशु मसीह हर वक्त बीमारों को शफा देने के लिए तैयार रहता है। यीशु के पास कोई भी बीमार आया तो उसने कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं लौटाया। हाँ जी, मत्ती की अंजील 12 बाब उसकी 22 आयत। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया
चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा। बाइबल में क्या लिखा है? एक आदमी जिसके अंदर 3 नुक्स हैं, वो गूंगा भी है और अंधा भी है और बदरू गिरफ्तार भी है। अक्सर ज्यादा गूंगे जो होते हैं वो साथ बहरे भी होते हैं। अक्सर ज्यादा गूंगे और बहरे होते हैं और उनके अंदर बदरू तकरीबन होती है। बाइबल में क्या लिखा है? एक अंधा है, गूंगा है, बहरा है, उसके अंदर बदरू भी है। वो यस्सु के पास आया तो क्या अर्ज की उसने? हाँ जी पढ़े। उस वक्त लोग उसके पास एक गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा। और एक आदमी गूंगा है, अंधा है, बदरू गिरफ्तार भी है, तो उसको लोग पकड़कर यस्सु मसीह नासरी के पास ले आए। तो यस्सु ने क्या कहा? आए नापाक रूस में से निकल जा, आए अंधी आंखों ठीक हो जो खुल जाओ, इफ्ता यानी आए, बदरू इसकी जबान को छोड़ दा, जबान की गिरा भी उसकी खुल गई। यस्सु ने 3 बीमारियों का इलाज 1 सेकंड में कर दिया। उसकी आंखें भी खोल दी, उसकी जबान भी खोल दी, उसमें से बदरू को भी निकाल दिया। तो इसी तरह हम मत्ती की इंजील देखेंगे 21 बाब उसकी 14वीं आयत मेरे साथ निकालेंगे। मत्ती की इंजील 21 बाब उसकी 14वीं आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ कि अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? वो आपस में कहने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो हम अवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी जानते हैं। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन बातों को किस इख्तियार से करता हूँ। जब खुदावन यीशु मसीह बेशुमार मौजे कर, मरकज की इंजील 10 बाब की 46, जब खुदावन यीशु मसीह बेशुमार मौजज़ात कर रहे थे, अंधों की आंखें खोल रहे थे, बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद कर रहे थे, बैरों के कान खोल रहे थे, अंधों की आंखें खोल रहे थे, गूंगों की जबान खोल रहे थे, टुंडों के बाजू दुरुस्त कर रहे थे, सूखे हाथों को भी नरम कर रहे थे, फालज के मरीजों को शफा दे रहे थे, गरीबों को खुशखबरी सुना रहे थे, मुर्दों को जिंदा कर रहे थे। तो लोगों ने इकट्ठे होकर पूछा, ये काम तू कहां से आकर करता है, किसके अख्तियार से करता है? तो यीशु ने भी उनसे पूछा कि तुम यूहन्ना के शागिर्द हो। यूहन्ना भी मेरा ही शागिर्द है। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान से है या जमीन से, वो खामोश हो गए, ना बता सके। तो यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं बदरुओं को किस अख्तियार से निकालता हूँ, मैं अंधों की आंखें किस अख्तियार से खोलता हूँ, मैं बैरों के कान किस अख्तियार से खोलता हूँ, मैं गूंगों की जुबान किस अख्तियार से खोलता हूँ। मैं भी नहीं बताता, मैं काम करूंगा। कोई मरीज आपके पास है तो वो लेकर आओ, मैं शफा दूंगा, लेकर बताऊंगा नहीं कि मैं किस अख्तियार से कर रहा हूँ। हाँ जी। मरकज की अंजील 10 बाब उसकी 46 आयत से,
اور وہ یرو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی، تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے، چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ ایک اندھا فقیر ہے، لوگوں کے کام دیکھیں، اگر کسی کے گھر میں کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے تو اس کو فقیر بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں سے پیسے مانگے، ہم اس کی اندھے کی کمائی کھائیں۔ کیا اندھے کو کھلانا چاہیے یا اندھے سے کھانا چاہیے؟ کیا کسی بہرے سے کھانا چاہیے یا اسے کھلانا چاہیے؟ کیا کسی گونگے کو کھلانا چاہیے یا اسے کھانا چاہیے؟ کیا کسی فالج کے مفلوج کو یا لولے کو یا لنگڑے کو بھیک منگوانا چاہیے یا اس کو گھر بٹھا کر کھلانا چاہیے؟ کیسا ظلم دنیا میں آپ کی نظروں میں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں بھیک مانگنے والوں کو، کچھ دھکے بھی مارتے ہیں، کچھ سختی سے بھی ان سے بولتے ہیں۔ تو یہ سارا قصور ماں باپ کا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اندھا ہی پیدا ہو گیا ہے تو سمجھے یہ ہمارا گناہ ہے، تو ہم آگے سے توبہ کریں۔ اگر کوئی بہرا پیدا ہو گیا ہے یہ بھی ہمارا گناہ ہے، اگر گونگا پیدا ہو گیا ہے تو یہ بھی ہمارا گناہ ہے۔ تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو گناہ کی وجہ سے اندھے پیدا ہوتے ہیں، گونگے پیدا ہوتے ہیں، لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، ٹنڈے پیدا ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے ایک ہاتھ ہی نہیں ہوتا، کئی لوگوں کے دونوں پاؤں نہیں ہوتے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے دونوں بازو بھی نہیں اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں، اور وہ بھی زندہ ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ لیکن ایسے لوگوں سے بھیک منگوانی یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اندھا فقیر کہاں پر بیٹھا ہے؟ راہ کے کنارے کپڑا بچھا کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو وہاں سے خداوند یسوع مسیح گزر رہے ہیں، وہاں سے خداوند یسوع مسیح گزر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ شاگرد بھی تھے اور بھی کافی لوگ تھے۔ جب اس نے شور سنا لوگوں کا اور کہنے لگا، کیا ہو رہا ہے؟ اتنا شور کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کون جا رہا ہے میرے پاس سے؟ کسی نے کہا یسوع ناصری ہے۔ تو وہ زور زور سے پکارنے شروع ہو گیا، اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر، اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر۔ تو جو یسوع کے ساتھ لوگ جا رہے تھے انہوں نے اس اندھے کو خاموش کرانے کی کوشش کی جو راہ کے کنارے بھیک مانگ رہا تھا کپڑے پر بیٹھ کر۔ جیسے جیسے لوگوں نے اندھے کو خاموش کرانے کی کوشش کی وہ زیادہ شور مچانا شروع ہو گیا، اے خداوند یسوع ناصری مجھ پر رحم کر،
आए खुदावन यीशु नासरी मुझ पर रहम कर। तो यीशु के कानों तक उसने अपनी आवाज पहुंचा दी। इतने शोर के बावजूद, इतना लोगों ने खामोश कराया, वो रुका नहीं। उसे ये इल्म था, आज यीशु मेरे पास से गुजर गया तो मेरे पास दोबारा मौका नहीं रहेगा। आज मेरे पास मौका है कि आंखों को खोलने का बादशाह मेरे पास से गुजर रहा है, डॉक्टरों का डॉक्टर मेरे पास से गुजर रहा है, आज शाफी मेरे पास से गुजर रहा है, आज शफा देने वाला मेरे पास से गुजर रहा है। जब उसने अपनी आवाज को बुलंद से बुलंद किया तो यीशु के कान तक आवाज पहुंच गई। तो यीशु ने कहा, कौन मुझे पुकार रहा है? उन्होंने कहा, एक अंधा है जो राह के किनारे भीख मांग रहा है, वो तुझे पुकार रहा है। तो यीशु ने कहा, उसको मेरे पास बुलाओ। तो जब यीशु की बात किसी ने उसके कान में डाली तो बाखुशी वो अंधा छलांग मारकर खड़ा हो गया और अपना कपड़ा उसने फेंक दिया। अभी सजाखा नहीं हुआ, अभी बीना नहीं हुआ, उसने कपड़ा फेंक दिया कि आज के बाद मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज के बाद भीख मांगने वाले राह पर भी नहीं बैठूंगा, भीख मांगने वाले कपड़े पर भी नहीं बैठूंगा। आज यीशु ने मुझे अपने पास बुलाया है, अभी मेरी आंखें खोल देगा। इतना बड़ा ईमान अंधे का। जब यीशु के पास गया तो यीशु ने पूछा, मैं क्या करूं? उसने कहा, ऐ खुदावंद मेरी आंखें खोल दे, मुझ पर रहम कर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसी वक्त उस अंधे की आंखों को खोल दिया। वो बिल्कुल शफा पा गया, सेहतमंद हो गया और यीशु के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। जितने लोग शफा पाते हैं वो यीशु के शागिर्द बन जाते हैं। शागिर्द बनते बनते वो दुआ करना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद वो खुदा के खादम भी बन जाते हैं। तो आखिरी हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, यूहन्ना की इंजील 9 बाब। यूहन्ना की इंजील 9 बाब पहली है, मेरे साथ निकालें। यूहन्ना की इंजील 9 बाब उसकी पहली आयत। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था कि ये अंधा पैदा हुआ, उस शख्स ने या उसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना उसने गुनाह किया था ना उसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों जिसने मुझे भेजा है। हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। एक अंधा अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है, जन्म का अंधा है, लेकिन वो जवान हो चुका है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने उसके साथ ही सारी उम्र गुजारी, और भी जो शफा पाते थे वो सब यीशु के साथ ही चलना शुरू हो जाते, औरतें होती या मर्द होते। वो अंधा यीशु के पास लेकर आए तो यीशु से पूछा, आए खुदावन, ये अंधा क्यों पैदा हुआ है? ये अपनी मां के पेट से अंधा जन्म का क्यों पैदा हुआ है? क्या इसने गुनाह किया अंधे ने? मां के पेट में कौन गुनाह कर सकता है? या इसकी मां ने गुनाह किया है या इसके बाप ने गुनाह किया है? तो यीशु खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ना इसके बाप ने गुनाह किया है, ना इसकी मां ने गुनाह किया है, ना इसने गुनाह किया है। ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि खुदा अपने बेटे की कुदरत ज़ाहिर करे, खुदा अपने बेटे के मोजज़ात को ज़हूर में लाए, खुदा अपने बेटे का जलाल दुनिया में नुमाया करे। तो यीशु ने संदेश से क्या कहा?
इधर मेरे पास आ। यस्सु ने जमीन पर थूका, थोड़ी सी मिट्टी गिल्ली हो गई और उसकी आंखों पर लगा दी और उसका कहा, जा, यहाँ एक हौद है, श्लोक यानी हौद में जाकर धो ले। उसने छट्टे मारे, उसकी आंखें बिल्कुल दुरुस्त हो गईं, वो साफ साफ देखना शुरू हो गया। जब देखना शुरू हो गया तो जो उसके दोस्त थे अंधे के, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, तेरी आंखें किसने खोल दी है? वो कहता, मैं नहीं जानता। उसके माँ बाप के पास लोग चले गए कि ये तुम्हारा बेटा अंधा जो पैदा वो ही है या इसकी शक्ल का कोई और है? उन्होंने कहा, वो जवान है, वो बालग है, उसी से पूछो। फिर वो अंधे के पास आए, अंधे से कहा, बता कि तुझे शफा किसने दी है? उसने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं जिसने मुझे शफा दी है उसका नाम यस्सु नासरी है, मैं उसका शागिर्द हो चुका हूं। क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हैं? तो आज आखिरी बात 32वीं 31 लोग उस शख्स को जो 31 हाँ जी, अच्छा 31वीं यूना की इंजील 9 बाब 31वीं। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा प्रस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदावंद यस्सु ने अपने कलाम में क्या दर्ज किया? हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की दुआ नहीं सुनता। हम जानते हैं खुदा गुनाहगारों की दुआ नहीं सुनता। अगर यस्सु गुनाहगार होता तो इतने लोगों को शफा ना होती। अगर कोई खुदा प्रस्त हो और खुदा की मर्जी पर चलता हो तो खुदा उसकी सुनता है। तो यस्सु ने सारी उम्र अपने बाप की मर्जी पर अपनी सारी उम्र गुजारी, इसलिए तो कोई मौजज़ा ऐसा नहीं जो यस्सु ना कर दिखाया। ये सबसे बड़े मौजे हैं जो यस्सु अंधों की आंखें खोलता है। अगर हम भी इसी तरह दुआ करेंगे तो खुदा आपकी दुआ से भी, जो जिंदगी के दरिया में खुदा के खादम या खादमें बैठी हैं, आज आपके वसीले से बैरों के कान खुलेंगे। आज आपके वसीले से गूंगों की जबान खुलेगी। आपके वसीले से बदरूमें निकलेंगी, बदरू गिरफ्तार आजाद हो जाएंगे, अंधों की आंखें दुरुस्त हो जाएंगे, फालज के मरीज भी ठीक हो जाएंगे। आज जितने भी जिंदगी के दरिया में बैठे हैं, ईमान के साथ दुआ करें। बाइबल में क्या लिखा है? हम जानते हैं खुदा गुनाहगारों की दुआ नहीं सुनता। अगर कोई खुदा परस्त हो और खुदा की मर्जी पर चले तो खुदा उसकी सुनता है। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। आखिर में भाई कामरान के लिए भी दुआ कीजिए और फैबियन भाई हैं, और खुसूसी दुआ जो है वो पास्टर अशरफ आर्नस्ट के लिए कीजिए, ताकि जो परेशानी में, कुछ बीमारी में मुब्तला हैं, खुदावंद उनको इस बीमारी से रहाई दे। हम सब अपनी आंखों को